Hi everyone. In this session, we are going to learn filter circuits or what are filters. In our previous sessions, we learned different types of rectifiers. We learned half wave rectifier, we learned full wave rectifier, and in full wave rectifiers, we learned center tap full wave rectifier and bridge rectifier. Also, we compared all these rectifiers and we arrived at the conclusion that full wave rectifiers are good because they have the ability to rectify both halves of the AC signal. Its rectification efficiency is good, its ripple factor is very small. Among the full wave rectifiers, we learned full wave bridge rectifier is good because if you want to construct a center tap full wave rectifier, you need a center tap transformer. However, in all these rectifiers, the output of all rectifiers contain pulsation. So this is the output of a full wave rectifier, right? But it is not a unidirectional DC, it's a pulsating DC, which means it contains pulsations. So we learned in the previous session that these undesirable AC components are called ripples. So this is undesirable and we need to eliminate these ripples. So we need to construct a circuit which is used to eliminate these pulsations or these AC components, and such circuits are called filter circuits. Hence the name filter. So filter is used to filter out AC components. So we need to construct electrical circuits which is used to remove the undesirable AC components which is presenting at the output of rectifiers. So this is what we are going to learn in this session. ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ്. ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ we can construct a filter circuit using capacitor alone or inductor alone or the combination of both capacitors and inductors. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറിലും റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, which means it controls the flow of AC currents depending on the frequency of AC. അത് റെസിസ്റ്റൻസിലില്ല. റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഹിൻഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്ററിലും ഇൻഡക്ടറിലും കൊടുക്കുന്ന AC സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ആയാലും എന്ത് മാറും, റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാറും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റിയാക്റ്റൻസ്. അത് ആരിലുണ്ട്, കപ്പാസിറ്ററിലുണ്ട്, ഇൻഡക്ടറിലുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/C ആണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് L ω. വേർ ഒമേഗ ഇസ് ദി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഒമേഗ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2π. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഫോർ എ DC current what is the frequency? It is 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you substitute 0 here, what is the capacitive reactance for DC signal? It is infinitive, 1/0. But for inductive reactance to DC current is almost 0, which means inductor offers 0 resistance to DC current, but capacitor offers infinite resistance to DC current. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, DC കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടും. കാരണം എന്താ, ഫ്രീക്വൻസി 0 ആണ്. പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, DC കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. നേരെ തിരിച്ച് AC കാര്യം വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, AC കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടും. ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, AC കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കാരണം AC കറണ്ട് ഹാസ് സം ഡെഫിനിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് if it is 10 or 100, if you substitute in this value 1/C 2πf, which is inversely proportional to f ആണ്. But here as frequency increases എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡക്ടർ AC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, AC കടത്തിവിടും. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഡക്ടർ കണ്ടക്ട്സ് DC എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇൻഡക്ടർ ആരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, AC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ AC കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, DC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. മറന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ സീരീസിൽ കൊടുക്കണം, കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട്.
ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഒരിക്കലും കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പാരലായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത്. കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, പാരലായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇൻഡക്ടർ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 തരം ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ബൈ യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റർ അലോൺ, സെക്കൻഡ് യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ 2 capacitors and 1 inductor. It is very important. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 തരം ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് യൂസസ് 1 കപ്പാസിറ്റർ. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ ഓർ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ. ഷണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിലായിരിക്കും, പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. So this is a block diagram of rectifier circuit. എന്താ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ കമ്പോണൻസ് ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഡയോഡ് വരച്ചില്ല, കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും വരച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആർ there. സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ ലോജിക് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണും, ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും. ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റെക്ടിഫയറിൽ കൊടുക്കും. ഈ റെക്ടിഫയർ ഹാഫ് വേവ് ആകാം, ഫുൾ വേവ് ആകാം, ഫുൾ വേവ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ആകാം, ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് ആകാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന കമ്പോണന്റ്, അവിടെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ അത് വരയ്ക്കും. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പലപ്പോഴും ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല, സർക്യൂട്ട് കമ്പോണന്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൾസേഷൻസ് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, അതാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്, ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എടുത്തത്, ഒരു RL ലേക്ക് എടുത്തത്. അത് ഈ RL എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു സ്പീക്കർ ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലാബിലെ ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ് ആകാം. ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു. ഇതിൽ എന്തുണ്ട്, പൾസേഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ AC കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ദ AC കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ. വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ കപ്പാസിറ്റർ. നിങ്ങളൊരു കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുക and then connect the capacitor parallel to this RL. ആ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, RL-ന് പാരലൽ ആയിട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ ആയിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ? If you want to connect a capacitor, if you connect a capacitor at the output of a rectifier, it filters out some part of the AC component. അതെന്ത് ചെയ്യും, അല്പം AC component എന്ത് ചെയ്ത് കളയും, ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയും. So this is the circuit diagram of a what capacitor input filter circuit. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ എന്താണ്, ഇതുവരെ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് വരയ്ക്കും. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന RL-നെ ജസ്റ്റ് പാരലായിട്ട് ജസ്റ്റ് കണക്ട് എ കപ്പാസിറ്റർ. ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ കൂടെ ഒഴുകി വരും, AC കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ആരുടെ കൂടെ, DC-യുടെ കൂടെ AC-യും അവിടെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കപ്പാസിറ്റർ ഓഫേഴ്സ് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു AC. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന AC നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്താണ് അവന് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്, കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദിസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ AC ഏത് വഴി അങ്ങ് പോകും, കപ്പാസിറ്റർ വഴി അങ്ങ് കൂടുതൽ ഒഴുകും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ. പക്ഷേ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ റിപ്പിൾസ് എങ്ങനെ മാറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷൻ. കാരണം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ മാറും, അവസാനം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടോ. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് unidirectional. After a particular increase of current, it is somewhat unidirectional. ഈ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വി നീഡ് ടു നോ ദ ബേസിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ. നിങ്ങളുടെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇഫ് യു പാസ് എ കറന്റ്, ഇഫ് യു സപ്ലൈ എ വോൾട്ടേജ്, കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് one plate becomes positive and other plate becomes negative. ആ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും.
So this is the action of a capacitor. Capacitor can charge and capacitor can discharge. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എനർജി കിട്ടിയാൽ അവൻ ചാർജ് ആകും. ആ എനർജി നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി ഉടനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഈ കേസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ്റെ എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? കപ്പാസിറ്ററിന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ when the current increases, it supply energy to this capacitor as well as it can supply energy to this R. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുതൽ വരുന്നു. let Vm be the maximum voltage. ഇതാണ് Vm ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറണ്ട് കൂടി ഇതുവരെ എത്തുന്നു. സോ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജും കൂടി ഏതുവരെ എത്തുന്നു? വോൾട്ടേജ് Vm വരെ എത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് അപ് ടു ദിസ് Vm. ക്ലിയർ ആണ്? അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് AC സിഗ്നൽ, സോഴ്സ് സിഗ്നൽ. ഇവൻ ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു. ഇത് 9 വോൾട്ട് 10 വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു. ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു. let it be 9.9, 9.8, let it be 9 വോൾട്ടേജ്. 9 വോൾട്ടേജ് എത്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ എഫക്ട് എവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമേ, 9 വോൾട്ടേജ് ആകും. അതായത് ഇവിടെ എന്തായി? 9 വോൾട്ടേജ് ആയി. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണോ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയൻ പോസിറ്റീവിലും എൻ റീജിയൻ നെഗറ്റീവിലും കൊടുക്കുക. റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുന്നത് പി റീജിയൻ നെഗറ്റീവിലും എൻ റീജിയൻ പോസിറ്റീവിലും. അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ഈവൻ ദോ യു കണക്ട് എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ടു പി റീജിയൻ, നിങ്ങൾ ഒരു പി റീജിയനിൽ കൊടുത്ത പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായി എൻ റീജിയനിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഈ ഡയോഡിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഇവിടെ 9 വോൾട്ടേജും ഇവിടെ 10 വോൾട്ടേജും എൻ റീജിയനിൽ 10 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും ഡയോഡിലേക്ക് പോകും, റിവേഴ്സ് ബയാസിലേക്ക്. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സിനേരിയോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ സോഴ്സ് സിഗ്നലിന്റെ വോൾട്ടേജ് താഴ്ന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ 9 വോൾട്ടേജ് ആയി. പക്ഷേ ഇവിടെ 9 വോൾട്ടേജ് ആകുമോ? കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലാകും, കാരണം അതാണല്ലോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? തൊട്ട് മുന്നത്തെ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ 10 വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ എന്ത് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്? ഇവിടെ 9 വോൾട്ടേജ് ആയാലും ഇവിടെ 10 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ ഡയോഡ് ഇൻ ദ റെക്ടിഫയർ ഗോസ് ടു റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമോ ഇങ്ങോട്ട്? ഇല്ല, എനർജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? കപ്പാസിറ്ററിന് എനർജി കിട്ടുന്നില്ല. ഉടനെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അവൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? RLലേക്കായിരിക്കും. ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ സോഴ്സ് സിഗ്നലിന്റെ വോൾട്ടേജ് താഴുമ്പോൾ we need to expect the same effect in the rectifier output. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 10 വോൾട്ടേജ് താഴ്ന്ന് 9 ആകുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് 10ലായിരിക്കും. ഡയോഡ് റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകും. കറണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് വരത്തില്ല. കപ്പാസിറ്റർ ബിഗിൻസ് ടു ഡിസ്ചാർജ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്, നേരത്തെ വന്നു നിന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 10 വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ നിന്നും റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് താഴോട്ട് പോകും, കാണാമല്ലോ. പക്ഷേ RLന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതല്ല. ആരുടനെ കൊടുക്കും? കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ പോകും. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഈ ഒരു സമയം എടുക്കും. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയം എടുക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് പഴയതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പോയിന്റിൽ പഴയ പ്രതിഭാസം നടക്കും. കാരണം എന്താ? ഇപ്പൊ 5 വോൾട്ട്, ഇതൊരു 5 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സോഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം വന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉടനെ ഡയോഡ് എന്തിലേക്ക് പോകും? ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് പോകും. ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് പോകും, കാരണം ഇവിടെ കുറവും ഇവിടെ കൂടുതലും. ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് RLനും കിട്ടും. അത് ആര് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും? കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തില്ല. ആ സമയം കൊണ്ട് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മുകളിലെത്തി. അടുത്ത ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പഴയതുപോലെ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് താഴെ പോകും. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെയും അവൻ ആരെ ചെയ്തോളും? റെസിസ്റ്റൻസിന് കൊടുത്തോളും. ആ സമയം കൊണ്ട് റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് വരും.
so that we can expect a signal like this. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും കൊണ്ട്. ഇനിയും ഇതിനെ അല്പം കൂടെ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഇതിനെ ഒന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആക്കാം. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത സമയം വിച്ച് ഈസ് RC, R ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാണ്? അവനെ ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്ന സമയമാണ് RC. ഈ RC വാല്യൂ കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ഡിസ്ചാർജിങ് വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കാം, ഡിസ്ചാർജിങ് വളരെ പതുക്കെ നടക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ആ സമയം എന്താ പറ്റുന്നത്? റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഉയർന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ സമയം? പൾസേഷൻ കൂടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം. ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറേ സമയം, ഇഷ്ടംപോലെ സമയം. ആ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഉയർന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റും. സോ the time constant is large. Discharging is not so rapid, it is very slow. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഇവിടെ പൊങ്ങി വരാൻ പറ്റി. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അവന്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് സമയം കുറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സംവാട്ട് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ദി റെക്ടിഫയർ. ഇനി എന്തുമാത്രം ഇത് കുറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇവൻ പതുക്കെ ആകുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു സോഴ്സ് സിഗ്നലാണ്. ഈ സിഗ്നലിന്റെ പീരീഡ് 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 2 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്. 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മീൻസ് 1/2 ഓഫ് ദി സോഴ്സ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സോഴ്സ് സിഗ്നലിന്റെ പീരീഡ് എത്രയാണോ അതിന് പകുതിയായിരിക്കും റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. മനസ്സിലായി? സോഴ്സ് സിഗ്നലിന്റെ പീരീഡ് എത്രയാണോ അതിന് പകുതിയായിരിക്കും റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് സോഴ്സ് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അതിന് ട്വൈസ് ആയിരിക്കും റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. സോഴ്സ് സിഗ്നൽ 50 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? 40 ഹെർട്സ്. കാരണം പീരീഡ് പകുതിയായാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇരട്ടിയാണ്. മറന്നുപോകും. അപ്പം പീരീഡ്, ഇതിന്റെ പീരീഡ് T ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും? T/2 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജിങ് സമയം RC T എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? T എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു വരും? മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. കാരണം T സമയം കൊണ്ട് അവൻ എത്തും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന time constant of the capacitor must be larger than the period. T യെക്കാട്ടിലും എത്രയായിരിക്കണം? കൂടുതലായിരിക്കണം. പീരീഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട്, അത്രയും ആ പീരീഡ് എടുക്കുന്ന ആ സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം എടുത്തത് കൊണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. പിടി. അതായത് ഡിസ്ചാർജിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കരുത്, ഡിസ്ചാർജിങ് വളരെ പതുക്കെ നടക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ DC കറണ്ട് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് RC must be greater than or equal to 10 times the period. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ RC എന്ന് പറയുന്നത് 10 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കണം. പീരീഡിനെ കാട്ടിലും എത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കണം? 10 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കണം. 10 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പൊ RC എങ്ങനെ കൂട്ടാം? ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ കൂട്ടാം? യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. RL വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ RC കുറയും. RC കുറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജിങ് റാപ്പിഡ് ആകും, അവിടെ പൾസേഷൻസ് കാണും. അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലാർജ് വാല്യൂ എടുക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മിനിമം കറണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അല്ല കൂടുതൽ RL എടുക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പൊ വേറൊരു ചോദ്യം വരാം, കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂട്ടിക്കൂടെ? കപ്പാസിറ്റൻസും കൂട്ടാം. കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂട്ടിയാലും RC വാല്യൂ കൂടും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ തിയറി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീവ് ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ കൂടിയാൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലാർജ് കറണ്ട് ടു ദ സർക്യൂട്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ലാർജ് കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
ആ ലാർജ് കറണ്ട് ഈ പാവം ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, ഡയോഡ് അടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ആർ യു ക്യാൻ what you can increase the discharge time or you can increase the time constant so that you will get a unidirectional. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ ഈ വേവ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം കൂടുന്നതാണ്. ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം വളരെ റാപ്പിഡായ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം എത്രത്തോളം പതുക്കെ ആകുന്നോ അത്രത്തോളം സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്തു പോകും, സിഗ്നല് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു യൂണിഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നലായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിനിമം കപ്പാസിറ്റൻസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ലെറ്റ് ടി ബി ദ പീരിയഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, ആർ സി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഹിയർ ആർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ എൽ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആർ എൽ സി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10t by r. C എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കണം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10t by r. t ഈക്വൽ ടു 1 by r. So C must be greater than or equal to 10 by what? 10 by f. ഇവിടെ f എത്രയാണ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോയ്സ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ. അപ്പം it must be equal to 10t by rl or 1 by frl. So the minimum value of capacitance എത്ര ആയിരിക്കണം, ഈ 10t by rl ആയിരിക്കണം. ഇതോ ഇതിന് മുകളിലോ കൊടുക്കണമെന്നാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ മിനിമം ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കണം, 10t by rl ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത്. മിനിമം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിന് താഴെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പോയാലും അവിടെ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഫിൽറ്ററേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ capacitor input filter. Next we can consider other two filter circuit. Hope you understand what is capacitor input filter.